오늘은 제가 제 개인적인 이야기를 좀 하고자 합니다. 그동안 제가 제 개인적인 이야기를 가끔 하긴 했지만은 오늘처럼 이렇게 좀 많은 시간을 제 개인적인 이야기를 하지는 않았었는데 오늘은 좀 하려고 합니다. Today I'll talk something about my personal experience. Until now, I sometimes talk about my experience, but not that much as today. 그 동기가 있었어요. 그 동기는 얼마 전에 한 질문을 받았습니다. 그것은 사랑이란 무엇인가요? 하는 질문이었어요. There's a motivation for this topic. I got a question some days ago that what is love? 사랑이 무엇이죠? What do you think is love? 각자 한번 생각해 보세요. 사랑은 나에게 있어서 무엇인가? 그냥 사랑 들은 이야기 말고 나에게 있어서 사랑은 무엇인가? 한번 생각해 보세요. What is love to you? Not some concept or not something you heard about. What is the love for you? 반가워요? 근데 저도 이 질문을 받고 답이 바로 떠오르지 않았어요. And I was asked that question. I could not say something about this on my own. 아마 이렇게 말하면 여러분들이 좀 뭐할지 몰라요. 아니, 사랑에 대해서 그렇게 많이 지원님께서 언급했는데 그게 탁 떠오르지 않는다고요? You might be some questionable that, oh, you, Jaeyoung, you talk about love so much, but you cannot imagine what you'd like to talk on for that question? 그런 사실 그랬습니다. In fact, I was so. It was so. 그래서 여러분들에게도 제가 이 질문을 해보는 거예요. 여러분에게 사랑이란 무엇인가? So I ask you, what is love for you personally? 그래서 나는 과연 나에게 사랑이란 무엇인가? 라는 그 질문을 가지고 며칠을 지냈습니다. 한 일주일 정도를 지냈어요. So I spent time with this question for several days, for a week, maybe. 그리고 느껴지는 것이 내가 사랑이란 개념을 가지고 살아왔었구나 하는 걸 깨달았습니다. And I realized that I lived until now with various kind of concept of love. Not love itself, sometimes. 나는 그 개념을 가지고 사랑에 대한 긴 강의를 할 수 있습니다. 며칠간 강의를 할 수 있습니다. 그런데 그것이 내 건가? 하는 질문이 올라오는 거예요. I can give a lecture for several days about love. But I can ask to myself, is that yours? It's related to you? 그러면 나에게 있어서 사랑은 무엇인가? Then what is love for me? 그래서 이 질문에 대한 나의 답이 오늘 서비스에서 나누고 싶은 내용입니다. The answer for this question is what I'd like to share with you in this service. 나는 사랑을 듬뿍 받고 살았습니다. I received love a lot in my life. 어머니의 무조건적인 사랑, 외할머니의 무조건적인 사랑, 아버지의
은근한 사랑, 일찍 홀로 되신 큰어머니의 사랑, 결혼 생활에 만족하지 못했으나 끔찍하게 나를 사랑해 줬던 작은어머니의 사랑, 그리고 할머니, 친척들의 사랑, 외할머니, 자매분들의 사랑, 그리고 그 자매분들의 자녀들, 저로서는 외삼촌, 이모라고 불렀습니다. 직접 외삼촌, 이모보다 촌수가 더 많지만은 저희 어머니가 무남 동료였기 때문에 직접 이모들은 없었어요. 그러나 그 외할머니, 자매분들의 그 자녀들을 저는 외삼촌, 이모 그렇게 부르고 살았습니다. 그분들이 엄청난 사랑을 저에게 줬습니다. I received love from various people, including my mother, unconditional love, my maternal grandmother, unconditional love, my father's love, and other relatives' love. Many relatives' love. I received a lot. 나의 존재의 바탕에 깔려 있는 것을 새삼스럽게 느끼면서 하늘은 이들을 통해서 나에게 무한한 사랑을 퍼부어주신 것을 새삼 떠올리게 했습니다. As I remember all the love I received when I was young, I realized that heaven gave me infinite love through all these people. 그런데 나의 사랑, 내가 펼치는 사랑은 어땠던가? And I asked the question. Then, what's love from you? You expressed in your life. 기억해 보니까 나의 사랑이 사람들을 향해서 구체적인 그런 의식적인 사랑이 개발되기 전에 멀리 보이는 이상적으로 느껴지는 존재들에 대한 사랑이 먼저 싹텄음을 기억해냈습니다. I remember that before loving some very specific object or person, I started to love something far away, some idealistic, some object, or some person. 셜리 머클레인이라는 여배우가 있어요. 셜리 머클레인이라는 여배우를 동경했던 시기가 있었습니다. At the time, I longed for an actress named Shirley MacLaine. 어떤 영화 속에 나오는 청순하면서도 약간 말갈랭이 같은 그녀의 모습이 그렇게 좋았던 것 같습니다. 아마 중학생 때였을 거예요. Maybe a middle school student like you. 그리고 또 엘리아 카잔 감독의 초원의 풀빛이라는 영화에 셜리 머클레인의 동생인 그 워렌 비티라는 남자 배우와 나탈리 우드가 나오는데 나탈리 우드가 한동안 나의 가슴을 휘저은 대상일 때가 있었습니다. 그거 기억나요. And there was a movie named Splendor in the Glass. And there Shirley MacLaine, the brother of Shirley MacLaine, Warren Beatty, and Natalie Wood came. And Natalie Wood was another person I longed for. 이런 스토리들이 보니까 많아요. 여러 가지 그랬었구나. 그런 멀리 있는 그런 어떤 사랑, 이상적인 사람들에 대한 사랑이 이렇게 그런 것으로 이렇게 잠못 자고 그럴 때가 있었구나 하는 생각을 했습니다. 그런 것 중에 하나가 그 브람스라는 작곡가 알죠? 브람스가 자기 스승인 그 로베르토 슈만의 부인 클라라 슈만에 대한 아주 순수한 사랑 이야기 여러분 알 거예요. 그 이야기 아는 사람 있어요?
이 로베르토 슈만이 일찍 죽었는데 그 죽은 다음에 이 브람스가 그 클라라 슈만에 대한 사랑은 정말 어떻게 보면은 무슨 사랑이라 할까요? 정말 청순한 사랑이었어요. 순수하고. 그런 사랑이 있구나 하면서 굉장히 그러한 스토리에 빠질 때가 있었습니다. And I love the story of Clara Schumann, Brahms's love to the Clara Schumann. Maybe you may not know the story. Clara Schumann is the wife of Robert Schumann. Roberto Schumann, his teacher, his mentor. 다음에는 음악과 그림에 대한 사랑이 이를 이었습니다. Then music and paint, art, is the next step of my love, object of my love. 우리가 어릴 때는 음악을 쉽게 들을 수 없었어요. 전축이나 라디오가 있어야 하는데 우리 어렸을 때만 하더라도 부자가 아니면 이걸 가지고 있는 집이 많지 않았습니다. 원하님이 늘 그런 얘기 하죠. When I was young, it's not easy to listen to music because there should radio or record player. But that time, if you are not rich, you cannot have that kind of things. 우리 집에 SP판용 축음기가 있었습니다. 그런데 그 판이 그렇게 많지 않아서 들을 기회가 별로 많지 않았어요. 그런데 중학교 1학년 때 아버지가 광주 시장이었던 어떤 친구가 있었는데 그 친구 집에 우연히 놀러 갔어요. 그런데 거기서 LP판으로 트는 전축이라는 것을 구경을 했고 그리고 그 LP판을 통해서 폴 앵커라고 하는 가수의 노래를 들을 수 있었어요. 와, 그 노래를 처음 들었을 때 그 감격은 지금도 생생해요. 우리 시대의 대히트곡이었던 Crazy Love, Diana, Sing, 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 Sing 같은 멜로디는 지금도 기억해요. 아, 뭐라도 기억하는 모양이네. Paul Anka. Paul Anka. When I was the first year of middle school, I visited a friend, a rich friend, whose father is the mayor of Gwangju. And there I heard Paul Anka's song for the first time through LP disc. And yeah, it's amazing. Crazy love. Diana도 그렇고. I'm so young and you're so old. Sing, 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 sing. 지금도 기억해요. 그 어렸을 때 들은 노래인데 그렇게 강렬하게 그 어렸을 때 저의 어떤 모습을 흔들었던 것 같아요. 어떤 영혼을 흔들었던 것 같아요. I still remember the melodies because it might shake my soul. 이 팝송에서 시작해서 좀 커가면서 클래식으로 이어졌습니다. 중고등학교 학생 때 한밤의 음악편지라는 프로그램이 있었습니다. 한밤의 음악편지라는 프로그램 하는 사람은 좀 나이가 많은 사람들이지. And in my middle and high school, then this moved to classic music. And in my middle school and high school, there was a program of music at midnight. 그때 어머니가 조그만 그 트랜지스터 라디오를 집에다 하나 갖다 놓으셨는데 사놓으셨는데 처음으로 라디오가 집에 생겼어요. 조그만 트랜지스터 라디오가 그때 처음 아마 생겼을 때. 근데 이런 조그만 라디오에서 그 음악이 설려 나오는데 이게 대단한 거예요. 그걸 저녁마다 그 한밤의 음악편지 그 시간에 그 음악을 열심히 들었던 때가 있었습니다. I listened to that program every night through a very small transistor radio, which mother bought that time. 그리고 이제 대학교를 서울로 갔는데, 거기서는 이제 해방이죠. 그때 대학교 가니까 음악 감상실이 있는 거예요. 서울 클래식 음악 감상실. 그걸 쫓아다녔죠. 거기에 르네상스, 아폴로, 이런 감상실이 있었습니다. And after entering into university,
in Seoul, there's a classic music hall. Several. Very good. Many repertories they have. 처음에는 이 가벼운 서곡류들이라 교향시 같은 것들 이런 것에서 시작해가지고 그 다음에는 교향곡, 웅장한 교향곡. 그 중에 특히 베토벤의 교향곡들. 여러분들 베토벤의 교향곡들 들어봤어요? In the beginning, starting with overture and then poetic music, and then symphony orchestra, especially Beethoven. 5번, 6번, 9번, 3번. 자, 이름이 붙은 그런 음악부터 시작해가지고. 그 다음에 뭐 차이콥스키, 브람스, 모차르트, 베를리오즈 이런 여러 사람들의 그 관현악곡, 교향곡을 미친 듯이 들었습니다. Starting from Beethoven to the other composers. 그 다음에 이제 그러한 교향곡 다음에 이제 자연스럽게 협주곡으로 이렇게 넘어가는데, 바이올린 협주곡, 처음에는 바이올린 협주곡, 그 다음에 피아노 협주곡, 그 다음에 첼로 협주곡, 이런 식으로 협주곡으로 이제 계속 걷기 시작합니다. From the symphony orchestra to the next concerto, violin concerto, and then piano concerto, and then cello concerto. 나중에 이제 우리가 결혼할 때 결혼 초기에 이제 종행이가 이종행 씨가 여기 앉아 있는데 조금만 했을 때는 그때 이 첼로 콘체르토를 한참 들을 때예요. 드보르작 첼로 콘체르토. 집에서 그때는 이제 조그만 전축을 하나 생겼어요. 집에서 이제 우리가 가난했지만 제일 처음에 장만한 것 중에 하나가 전축이었습니다. Even though we are very poor in our early marriage, the first furniture we bought was 전축. Record player, disc player, and at that time I like to listen to Dvorak cello concerto. 첼로 콘체르토 하면 드보르작 첼로 콘체르토가 제일 유명해요. 안 들어봤으면 들어보세요. 지금 제가 이야기하는 음악들 굉장히 유명한 음악들인데 혹시 음악 제목이 나오면 기록했다가 들어보시라고요. 드보르작 첼로 콘체르토. 그런데 이종행 씨가 그 주 멜로디를 막 한 3살 정도 됐을 때 외우는 거예요. 존 하면서 어렸을 때 존 얼마나 많이 들었어요. 랄로, 엘가 콘체르토, 첼로 콘체르토 정말 좋아하죠. 그 다음에 이제 베토벤의 트리플 콘체르토, 브람스의 더블 콘체르토 이런 식으로 이제 막 좋아하는 곡들이 막 늘어납니다. 그 다음에 실내악으로 옮겨요. Then chamber music. 그래가지고 그리고 소나타, 특히 바이올린 소나타. Then chamber music and then violin sonata. 특히 베토벤의 바이올린 소나타. 봄 크로이체 같은. Then spring and crotcher sonata. Many. 그리고 이제 그때 외국 출장을 가끔 갔어요. 특히 일본이지. 멀리는 못 가고 일본 출장을 가끔 갔는데 갈 때마다 집에 전축이 하나 있으니까 이제 판을 사옵니다. 돈이 없으니까 판 한두 장 사는 거죠. 뭘 살까? That time I made a trip to Japan several times. And then I tried to buy some disc that time. 그런데 그때는 이미 내가 실내악으로 이렇게 관심이 옮겨졌을 때예요. 그래서 그리고 정말 좋아했던 베토벤 트리플 콘체르토, 더블 콘체르토가 있는 판과 그 다음에 이제 베토벤 대공이라고 하는 아키두크라고 하는 그 실내악곡, 그 다음에 드보르작 둠키라고 하는 실내악곡, 슈베르트의 숭어라는 실내악곡, 이런 실내악곡들 판들이 사요. 그래서 집에 와서 틀죠.
그러면서 그 음악가들 스토리도 아주 흥미있게 이렇게 읽기 시작합니다. I bought several chamber music in the trip and start to be interested in the story of musician or composer or yeah. 특히 네 명의 낭만파 음악가들의 이야기 여러분들 아시는지 모르겠는데 멘델손, 슈만, 쇼팡, 리스트 이 네 사람이 대표적인 낭만파 음악가들인데 이 사람들 나이가 한두 살 차이예요. 1809년에서부터 1811년 사이에 난 사람들 이 네 사람이 멘델손이 1809년 슈만과 쇼팡이 1810년 그다음 리스트가 1811년 태어났는데 이 사람들은 굉장히 서로 어울리기를 좋아했어요. 그래가지고 서로 어울리면서 서로 음악을 교류하고 그 나눈 이야기가 정말 아름다워요. 근데 거기에 어느 날 꼭 시골 뗄나무 같은 어떤 청년을 슈만이 데리고 와요. 그 친구가 브람스였어요. 그러면서 브람스가 어떻게 그들 사이에서 성장했는가 하는 이야기는 정말 음악사 보면은 이런 멋있는 이야기들이 너무나 많습니다. There are so many beautiful stories in music history. 그 다음에 그 뒤에는 자클렌 디프레라고 하는 첼리스트가 있습니다. 여자 첼리스트인데 그 여자 첼리스트가 일찍 죽었어요. 근데 그 사람이 다니엘 바렌보임이라는 지휘자하고 커플이었어요. 근데 어떤 해가지고 이제 헤어진 스토리가 나오고. 근데 이런 어떤 사생활들, 음악가들 개인적인 사생활까지 막 관심이 있는 거예요. 막 뒤져보고 이제 하는 거지. 이 서비스를 준비하면서 어제 이 자클린 디프레의 음악을 하루 종일 들었습니다. There are another very interesting stories. Jacqueline Dufresne and Daniel Barenboim, etc. Yesterday, as I prepared this service, I listened to Jacqueline Dufresne's cello, concerto and cello sonata, and Bach's suite, etc. 바하의 무반주 소나타. 무반주 소나타 그 2시간 하는 것을 듣기도 하고. 물론 카잘츠 걸 들었지만. 음악에 대한 이야기를 하자면 또 하루 종일 해요. If I need to talk on music, story, I can tell whole day, for a whole day. 근데 이와 비슷한 여정을 그림에서도 겪습니다. 처음에는 그림을 좋아했다기보다도 고호라는 사람의 삶을 좋아했습니다. 그 열정에 정말 감동했어요. 그래서 아주 평범하게 살아가는 나 자신과 대비되면서 미치게까지 열정적으로 살았던 그가 그렇게 좋았습니다. The quite similar story is in paint. About paint. In the beginning, I love Gogh's life rather than paint itself. His passionate life. His passionate and very 굵은 그 어떤 굵은 영어로 뭐라지? 굵은 삶. 그냥 길게 사는 게 아니라 짧게 살았지만 30몇 년 살았지만 굉장히 굵게 산 그 삶, 그 열정적인 삶. 화가가 되기 전에 화가가 된 것은 왜 됐느냐? 다른 사람들에 대한 사랑 때문에 화가가 됐어요. 자기가 어떤 탄광촌에 가서 목회를 했는데 그 목회 탄광 그 광부들 자녀들이 너무나 비참하게 지내는 걸 바라보면서 그 애들에게 어떻게 내가 사랑을 줄 수 있을까 하는 방법의 하나로 그림을 그리기 시작했어요. 얼마나 아름다워요. He started to paint because of his love to the people. He was in a coal miner village once as a minister, and
as he realized the wretched lives of the children there, he started to draw to please them. 그런 이야기가 너무나 아름다웠어요. 그게 미치게 좋았어요. 근데 그러다가 그 그림이 좋아요. 그림을 좋아하기 시작했어. 그 그림을 좋아하니까 그 호만 있는 게 아니야 보니까 다른 후기 인상파 그림들이 있는 거야. 후기 인상파 그림만 있는 게 아니야. 인상파 그림도 있어. 보니까 점점 그림들이 많이 있는 것을 보면서 점점 그림의 세계에 빠져들어갔어. 그러면서 그건 그림책에서만 보잖아. 그러니까 이 그림책만 보는 게 너무 답답해. 원화를 볼 수 없을까? 그런데 그때 서울에 시카고 미술관인가? 어디 미술관 작품전이 처음 시작했어. 우리나라에서 옛날에서는 돈이 없어가지고 그런 외국 미술관이 와가지고 전시한 적도 거의 없었어요. 일본까지는 와. 음악가들도 마찬가지지만 유명한 음악가들 일본까지는 와. 서울을 올 시간이 없는 거예요. 그렇게 바쁘게 돌아다녀 음악가들도. 서울은 아예 없는 도시야. 그냥 그림 전시회도 마찬가지였어요. 그러한 미술관에서 그림 전시 하나 하려면 엄청난 돈이 들기 때문에 한국에서는 그런 전시를 초대할 만한 돈이 없었어. 그러니까 여기서는 원화를 볼 기회가 없는 거야. 근데 어떻게 언젠간 원화를 보고 싶어 하는 그런 동경이 굉장히 깊게 있었습니다. In Korea, that time, Korea was so poor. To invite, to have exhibition in Seoul, to invite some museum to have exhibition in Seoul, or some other famous musician. They came to Tokyo or Osaka, Japan, but not to Korea. Korea has no money to invite them. So that I'd like to see the original paint. 그에 비하면 요즘은 정말 얼마나 행복한 시대인지 모르겠어요. Compared to that time, this is quite different. 그런데 일본 출장 갈 기회가 있었는데 거기서 고갱 해고전이 있었어요. 출장 중에 그런 해고전을 만난다는 것은 이건 너무나 큰 행운이야. Once I had a trip to Japan, and there in Tokyo there was a big exhibition of Gauguin. During such short period of time, meeting such kind of exhibition is a great fortune. 그때 한 친구랑 같이 갔었는데 그 친구가 뭐 몇십 년 뒤에 그 이야기를 하더라고요. 야, 그때 니랑 같이 그때 거기 갔었잖아. 그 뒤로 나도 그림을 좋아하게 됐어. 그러면서 이제 자연스럽게 유럽에 출장 갈 기회가 오기 시작했습니다. Then slowly there come an opportunity to visit European countries. 파리에 처음 갔을 때 파리에서 머무는 시간이 굉장히 짧았어요. 근데 같이 네 사람이 갔습니다. 근데 세 사람들은 이미 그 전에 파리를 와봤던데 위에 사람들이에요. 그러니까 파리에 대해서 대충 옛날에 한번 봤다는 거야. 뭘 봤어? 그래가지고 그때 제드범무라고 하는 그 인상파 미술관이 있었습니다. 콩코드 광장 구석에. 지금은 올세 뮤지엄이라고 옮겼지만은 올세 뮤지엄 생기기 전에 콩코드 광장 옆에 이 제드범무라는 조그만 뮤지엄이 있었죠. 거기까지는 같이 갔어요. 그러니까 와, 다 아는 많이 그림에서 봤던 그림들이야. 좋아해. 근데 루브르를 갔어요. 루브르 옛날에 와봤어. 루브르 옛날에 와봤으면 몇 시간 봤을 거예요. 같이 갔는데 루브르는 자기가 그 전에 봤으니까 안 가겠대. 그래서 나 혼자 갔죠. 루브르는 일주일 아니라 한 달간 있어도 볼 게 엄청나게 많은 미술관인 것을 알았어요. 그런데 시간이 한 2시간밖에 없어. 그런데 가기 전에 루브르에 관한 조그만 포켓북을 샀어요. 그래서 그 루브르에 소장되어 있는 그림이 어떤 것인지를 눈으로 다 익혔어요.
그래가지고 루브르 가가지고 뛰어다니면서 그렇게 눈에 익은 그림이 하면 이렇게 2시간 동안에 루브르를 돈 기억이 있어요. And that time I had an opportunity to visit Paris for the first time. And there I visited Red Palm, which was a museum for impressionism paint. And it's moved to Orsay now. And visited Louvre, but I had only 2 hours there. So, but I ran. But before going there, I read a book about Louvre for the preparation of visiting there. And there, Louvre, as I ran, I stopped of which is familiar paints. 나중에 이제 멕시코에 여행할 이제 멕시코에서 한 40일 동안 머무는 기회 됐었습니다. Later, I had an opportunity to stay in Mexico City for 40 days. 거기서 잉카 문명 유적지와 더불어서 벽화들이 보고 싶었습니다. 왜냐하면 그 벽화에 대해서는 제가 그 전에 뉴욕에 있는 그 모마라는 미술관에 갔을 때 아주 굉장히 쇼킹한 그림을 하나 본 적이 있었습니다. 근데 그 그림을 보고 이 멕시코 화가들에 대해서 제가 조사를 하기 시작했어요. 그러니까 멕시코에서 벽화 운동이라고 하는 게 있었다는 걸 알게 됐어요. 근데 그 그림은 시케이로스라고 하는 벽화 화가인데, 시케이로스의 그 제목은 이게 외침하고 비슷한 건데, 절규. 너무나 쇼킹했어요. 그게 어떤 방 바깥에 들어가려고 문 옆에 딱 붙어 있었는데 지금도 생생해요. 어떻게 이런 그림이 있어? 그 그림을 딱 처음 본 순간 그게 누구야? 모르는 화가야. 그래서 거기서 책을 사가지고 보니까 시케이로스라는 사람이고 거기에 멕시코 화가들이 그림들이 나옵니다. 오로스코, 디에고 리베라 이런. 그러면서 이제 멕시코를 가서 이 사람들이 그린 벽화를 보고 싶다. 그래가지고 멕시코 가자마자 영어로 된 벽화책을 샀습니다. 멕시코에서. 다른 데서는 살 수가 없었고. 그래가지고 거기 머무는 동안에 건물, 거기 문화성이랄지, 시청이랄지, 그런 데 다 벽화들이 있습니다. 거기 일일이 찾아다니면서 그 디에고 리베라, 오로스코, 시케이로스 그림을 굉장히 보면서 다른 우리가 배운 그림에서는 나오지도 않는 그런 화가들의 그림을 잔뜩 보면서 놀란 적이 있습니다. 그때 뮤지엄도 갔었는데 뮤지엄에서 또 어떤 그림을 보고 또 깜짝 놀란 그림을 또 하나 만났어요. 프리다 칼로. 프리다 칼로의 자화상인데 이렇게 2개가 있고 서로 핏줄이 이렇게 연결되어 있는 그런 자화상이었습니다. 굉장히 유명한 자화상이에요. 나중에 보니까. 근데 그게 멕시코 그 미술관 바로 막 들어가면 정면에 탁 붙어 있는 거예요. 와, 이건 누구야? 이런 그림이 어디 있어? 어떻게 보면 아마추어 타치 같은 그런 느낌도 있는 그림이에요. 그런데 확 끄는 거예요. 그래서 이제 프리다 칼로를 알게 됐고, 나중에 프리다 칼로에 대해서는 도원님께서 어떤 논문을 씁니다. 이런 식으로 이 그림에 대한 어떤 여러 가지 이야기들을 할 수가 있습니다. 이 그림에 대해서도 이야기하기 시작하면 하루 종일 할 수 있어요. About the paint, I can talk whole day. 그러면서 나는 왜 이런 모든 아름다운 또는 치열한 미감에 이렇게 끌리는가 하는 의문이 이제 올라오기 시작했습니다. And there came a question inside of me. Why am I so much attracted by by any kind of beauty or passionate something? 그런 경험을 늘 하니까 어떤 것에 끌리면 그냥 쭉 들어가는 그런 경험을 늘 하는 거예요. 왜 내가 이럴까? 왜 내가 이럴까? 한 번은 일본에 출장 갔는데 그 텔레비를
가자마자 호텔에서 틀었어요. 근데 일본 노라는 음악이 있어요. 일본 노. 그 음악이 이렇게 공연되는 거예요. 이걸 보는데 전혀 친근하지 않고 처음 듣는 음악이야. 목소리가 이상해. 가성 같아. 뭐 이런 소리 같아. 그런데 그걸 확 잡는 거예요, 저를. 그래 그날 같이 간 동료들은 저녁 식사하러 나갔는데 니들 먼저 나가. 난 좀 이따 나갈게 하고 그날 저녁을 제때 못 먹은 적도 있어요. 왜 이렇게 그냥 어떤 것을 보면 이렇게 확 그냥 이렇게 붙잡힐까? 또 어떤 그런 뮤지엄 돌아다니다가 이제 새로운 화가들을 그런 식으로 여러 번 만나요. 뭐 예를 들어서 요즘은 우리나라에도 많이 알려졌지만 그 램피카라고 하는 여류화가 아주 그 멋있는 그림은 도전적인 그런 그림을 그리는. 그 뒤에 그 위에도 구스타프 클림트 지금 많이 알려졌습니다. 구스타프 클림트랄지 에곤 슐레랄지 장미셸 바스키아라는 그런 요즘 근대 화가들도 전부 그런 식으로 알게 된 거예요. 어떤 미술관에 가서 엽서를 보고 이런 그림이 어떻게 있어? 사실은 이런 미술관에 있는 그림들은 사실은 다 미술사에 나온 그림들이에요. 미술사라고 하는 것은 새로운 미적 시각을 발견한 것에 대한 기록이에요. 그런데 이러한 화가들은 전부 그런 미술사에 등장하는 화가들이죠. 새로운 미적 시각을 드러낸 거예요. 바스키아가 어떻게 그게 아름다워 그런 낙서 같은 것이. 근데 바스키아 작품이 지금은 뭐 엄청나게 억대로 팔리지 않아? 근데 왜 그런 것에 그렇게 끌리는가? There's many examples I talked, but I didn't talk in English. That I was attracted to some very beautiful something, or something new. 그런데 깨닫게 된 것은 그런 충동은 내 안에 궁극적인 어떤 것에 대한 동경과 관련이 있다는 점입니다. And I realized that all that kind of impulse is related to the yearning for the ultimate something inside of me. 이 세상적인 것에 만족하지 못하면서 무의식 속에서 계속 더 궁극적인 것에 대한 끌림이 있었다는 것이죠. Not satisfied with what I encounter in the worldly situation. I continuously try to find something, ultimate something. 그러면서 에미서리를 만났습니다. And on the way of that, I met emissaries. 그리고 그러한 목마름의 현상이 내 안에서 끝났구나. 그러한 밑도 끝도 없이 목말라 하면서 배고파하면서 뭔가를 찾으려고 애썼던 그 여정이 끝났구나 하는 생각이 안에서부터 올라왔습니다. And as I met emissaries, I realized that all that kind of pursuit to something ultimate finished. 서서히 그러한 관심이 바뀌는 것을 봤습니다. And then slowly the direction of my interest changed. 옛날에는 어디 가면은 그 동네에 있는 뮤지엄을 먼저 찾았습니다. 유럽의 어떤 도시에 가면은 그 동네에 있는 뮤지엄을 먼저 찾았어요. 그리고 어디에 있는가. 그 뮤지엄 갈 시간을 꼭 어떻게든 내려고 그랬어요. 근데 지금은 그러한 어떤 갈망이 사라진 걸 느낍니다. Before, when I traveled to some city, I tried to find some museum. But after that, I have no interest as such. 그래서 지금도 그런 관심이 다 완전히 끝났다는 건 아니에요. 관심은 그래도 여전하게 있어요.
지금도 어떤 음악을 듣기 시작하면 하루 종일 들어도 전혀 지루하지 않아요. 어떤 뮤지엄에 가서 하루 종일 있다고 하더라도 지루하지 않을 거예요. 시간이 없어서 그렇지. 그런 흥미는 지금도 있으나, 그러나 그것이 그전처럼 어떤 배고픔이나 어떤 목마름 같은 그런 것이 아니라는 거죠. Of course, I have interest still. I can listen to music all day. I can see art in a museum all day. But the interest is different from before. 그러면서 사랑이란 무엇인가에 대한 내 나름대로의 답을 할 수 있다는 생각이 들었습니다. And I think I can answer for the question, what is love? For me. 나에게는 사랑은 동사보다도 명사입니다. For me, love is noun rather than verb. 사랑은 상태입니다. Love is a state. 내적 상태죠. Love is a kind of inner state. 그냥 있는 것을 그대로 바라보면서 있는 그대로를 인지하고 인정하고 필요가 있는 것이 인지되면 그대로 그거에 대해서 다른 생각하지 않고 인지하고 인정하는 것. 그리고 나의 것을 주장하지 않는 것. 이게 사랑에 있는 상태입니다. As we see something, some others, in that state, we see everything as it is. And we do not claim my own standpoint. I recognize something and see it as it is. 고린도전서 13장에 나오는 사랑에 대해서 어제 다시 한번 읽어봤습니다. 옛날에는 굉장히 감동적으로 읽었던 다가온 그 구절들이, 바울의 그 구절들이 어제 읽어보면서 이렇게 싱거웠나 하는 느낌이 들었어요. I read Paul's passage on love on letter to the Corinthians, the chapter 13. In the past, it impressed me a lot, but yesterday as I read it, it's a little bit very simple. 나에게 사랑은 그렇게 이야기하는 것보다 더 깊은 어떤 내적 상태입니다. For me, love is a deeper inner state rather than talking like that. 사랑은 신의 마음의 상태라고 말할 수 있습니다. Love can be said as a state of God. 더 다이나믹하고 창조적이며 모든 우주가 돌아가는 근본 힘과 관련되어 있습니다. It related to the intrinsic energy through which the universe is moving. 저녁에 잠들기 전에 눈을 감고 아버지 하나님 하고 불러봅니다. 그러면서 가만히 느껴보면 우주 만물이 돌아가는 이치가 사랑에 의한 것이었구나 하는 것이 느껴집니다. At night before going to bed, I close my eyes and I whisper, My Father in heaven, my Father, my Heavenly Father. And then I feel the love is the principle to
moved whole cosmos, whole universe. 모든 것은 사랑 덩어리이구나. 사랑이 아닌 것은 하나도 없구나. Everything is mass of love. There's nothing except love. Nothing there is except love. 인간의 모든 감정도 사랑과 연관되어 있습니다. All the emotions is related to love. 사랑 자체는 감정이 아닙니다. Love itself is not emotion. 그러나 사랑과 연관되지 않은 감정은 없습니다. But there's no emotions without having relationship with love. 기쁨은 사랑이 가득 차 있는 상태에서 느껴지는 감정입니다. Joy is an emotion which we can feel when we are in the state of full of love. 미움, 분노, 슬픔, 질투, 두려움 등 부정적인 감정조차도 사랑의 부재 또는 부족함 또는 왜곡된 사랑 때문에 드러나는 감정입니다. Hate, anger, sadness, jealousy, fear. All these kind of negative emotion, even negative emotion, is because of lack of love or non-presence of love or distortion of love. 사랑이 있다면 이런 부정적인 감정은 들어설 자리가 없습니다. Where there's love, there's no room for this kind of negative emotion. 그것은 마치 빛이 있다면 어둠이 있을 수 없는 것과 마찬가지인 거죠. It's just like when there's light, there's no darkness. It's same. 인간의 모든 것에 있어서 사랑과 연관되지 않은 것이 없습니다. There's nothing in man, in human being, which is without relationship with love. 모든 창조는 사랑에 의한 것입니다. All the creation is because of love. 태초에 사랑이 있었습니다. In the beginning, there was love. 그 사랑이 만물을 창조했습니다. That love created everything. 요한복음 첫 구절에 나오는 말씀을 사랑으로 대체해도 무방합니다. The first chapter in John, the letter of John Apostle. The gospel by John. The word can be changed to love. 이 말씀이라는 것은 그 로고스를 영어로 번역한 것이 그 워드로 번역한 건데 말씀을 하고. 근데 그 로고스를 관계로 번역할 수 있고 또한 그 관계는 사랑이라고 번역해도 상관이 없다고 생각합니다. The word is translated from logos and logos meaning relationship and relationship can be translated to love. 마땅히 모든 관계의 핵심은 사랑입니다. The essence of all relationship is love. 그리고 사랑이 창조의 근원입니다. And love is the source of creation. 그래서 요한복음 1장을 이렇게 읽을 수 있습니다. 태초에 사랑이 계시니라. 이 사랑이 하나님과 함께 계셨으니 이 사랑이 곧 하나님이시니라. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. We can read the first chapter of John like this. In the beginning was love, and the love was with God, and love was God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made.
이런 생각을 하면서 나는 이미 사랑이었구나 하는 것을 깨닫습니다. As I think all this, I realize that I am already love itself. 이미 사랑의 근원과 하나였구나. I am already one with the source of love. 그 사랑을 찾아 때로는 헤매기도 했지만 이제는 더 이상 헤맬 필요가 없는 곳에 이미 내가 와 있었구나. I tried to search for that for a long time, but I realized I am already in the place of that destination. 곧이어 사랑을 규정하거나 정의할 필요가 있는가? Do you need to define love? 나를 제대로 드러내는 것. 그것이 사랑 그 자체가 아닌가. Manifesting myself isn't it love itself? 굉장히 빨리 달려왔죠? We ran very fast until now. 너무 빨리 달려서 지금 뭐가 좀 잡힙니까? It's too fast. Is it too fast for you? 아마 그럴 겁니다. 그래서 내가 오늘 하는 이 말씀을 여러분들이 기억했다가 언젠가는 여러분 삶에서도 한번 이렇게 내가 오늘 이야기한 대로 한번 풀어보시기 바랍니다. 왜? 사실 우리는 모두가 사랑이기 때문에 우리 각자에도 이 사랑의 나의 이야기가 있습니다. I want to apply my story today to your life because each of us is love itself. So we have our own story of love in our lives. 사랑의 반대는 뭐라고 생각하십니까? What do you think the opposite of love? 그건 미움이 아닙니다. 아까 모든 감정은 사랑과 관련되어 있다 했죠. 미움도 굉장히 강한 감정입니다. 어떻게 보면 사랑이 왜곡된 감정이라고 할 수 있는 거죠. I said all the emotion is related to love. So hate is not the opposite of love. Hate relates to love itself. It might be distortion of love. 사랑의 반대는 무관심입니다. The opposite of love is indifference. Indifference. 사랑을 하면 관심을 갖죠. We give attention when we love. 궁금합니다. 더 알고 싶어 합니다. 자주 보고 싶어 합니다. 오늘 보고 헤어졌는데 금세 다시 보고 싶어집니다. 그런 경험이 있었어요. If you love, you want to be together. You want to see. You want to be with that object all the time. 제 스토리 하나 더 소개하겠습니다. I'd like to introduce my story again. 45년 전 이맘때 연말에 여기 앞에 앉으신 도원님과 결혼하자고 제가 약속을 했습니다. 그리고 그 약속한 5, 6개월 지나서 6월 초에 결혼했는데 그 결혼하자고 약속한 뒤에 6개월 동안 매일 만났습니다. About 45 years ago,
I said to Doan, how about marry together? And after that, we married in 6 months. And during that 6 months, we met every night. 둘 다 직장을 가지고 있었는데 매일 만나는 게 쉽지 않아요. 왜냐하면 직장이 얽매여 있는 사람들인데 이게 아무리 늦어도 만났어요. 오늘 만나는데 내일 되면 또 만나고 싶어지는 거지. 그냥 보고 싶은 거죠. We met today, but tomorrow I'll not see you again. 사랑은 불입니다. Love is fire. 사랑은 태우고 또 탑니다, 스스로. Love burn and be burned. 그러나 모세가 시내산에서 본 떨기나무처럼 그 불은 다 타서 꺼지는 불이 아닙니다. That fire is not extinguished as the bush Moses saw long ago. Firing bush. 그런데 무관심은 어두움입니다. But indifference is darkness. 불이 없는 사막의 어두운 밤입니다. It is darkness of a desert night. 사막의 어두운 밤은 춥습니다. 그래서 생명이 있을 수 없습니다. Night in the desert is very cold, and in the coldness, in desert, there can be no life. 우리의 내면에도 때로는 사랑의 사각지대가 있음을 솔직하게 인지합니다. Inside of us, there is dark area inside of us where there's no love. 선악과는 사랑이 아닌 상태를 드러내는 상징입니다. The fruit of trees of good and evil is a symbol of the state where is no love. 사랑이 아닌 상태에 있을 때 생명이 존재할 수 없죠. In the state where there's no love, life cannot exist. 무관심 속에서는 생명이 죽어갑니다. In the state of indifference, life withers. 에고는 사랑을 모릅니다. Ego does not know love. 그런 글을 읽은 적이 있습니다. 이 사랑이란 말에 영어로는 사랑이란 love란 말밖에 없는데 우리나라 말은 몇 가지가 더 있는 것 같아요. 근데 상스크리트어에는 96개가 있답니다. 사랑이란 단어의 다양한 종류의 사랑이. 그리고 고대 페르시아어에는 80개가 있었다고 합니다. 근데 영어에는 한 단어죠. 우리나라에는 사랑을 표현하는 단어가 몇 개나 될까요? Sanskrit has 96 words for love. Ancient Persian has 80. English only one. But how much in Korean? 이 사랑의 분화에 대해서는 시간이 없어서 이야기 않겠습니다. 단지 그리스어에는 사랑을 5개로 이야기합니다. In Greek, they say there are 5 words for love. 에로스, 아가페, 스톨게, 필레오, 에피추미아. 구체적인 설명은 빼겠습니다. There are 5 words in Greek. 그리고 옛날 인도에도 역시 5개가 있었답니다. And in old India, there are 5 words for love. 어떤 감각적인 갈망, 성애,
가리키는 카마, 황홀한 친교라는 말에 슈링가라, 관대한 연민, 마이트리, 비인간적인 헌신, 박티, 박티요가라고 하는 박티, 그 다음에 무조건적인 자기의 아트마 프레마, unconditional self-love. So there are 5. First one is sensory craving. The second one, rapturous intimacy. Third, generous compassion. Fourth, impersonal devotion. Fifth, unconditional self-love. 그런데 모든 이 사랑, 어떻게 표현하건 간에 그 모든 사랑은 하나의 큰 사랑에 분화합니다. 자식에 대한 사랑이 다른 어린애에 대한 사랑하고 약간 차이가 있겠죠. 가족, 애가 다른 사람들하고의 사랑하고 약간 다른 뭐가 있겠죠. 또 혼자만 사랑하는 사랑도 있을 거고, 짝사랑. 여러 가지 사랑의 종류가 여러 가지. 그런데 원래 큰 사랑에, 한 사랑이 분화되는 거죠. 그것을 옛날 고대 인도에서는 그렇게 그걸 구분했다는 거죠. 그건 마치 백색광이 프리즘을 통해서 분광되면 다양한 색깔이 나타나는 것과 마찬가지죠. All these kind of words are the differentiation of one love. It's just like all colors are differentiated from the white color, white light. 그런데 우리는 그 하나의 큰 사랑입니다. And we are that one large love. 그리고 아까 인도에서 이 마지막 사랑이 무조건적인 자기의 unconditional self-love라고 그랬는데, 자기의, 여기서 이야기하는 자기라고 하는 것은 나만을 이야기하는 것이 아닙니다. 너 안에서를 나를 보고, 사물 안에서 나를 보고, 모든 것 안에서 나를 보는 그 나입니다. The fifth love of the ancient India said unconditional self-love. But that self is not only me. It's me in you, me in the nature, me in everything. 그때는 이미 나라고 하는 개체로서의 나가 사라지는 남이. 그에 대한 사랑, 그냥 사랑이죠. It's love without self, dissolve of self. 우리는 그러한 사랑의 존재입니다. We are such being of love. 그러한 사랑. 관심을 갖고, 모든 것에 관심을 갖고 드러냅시다. Let's manifest their love in every circumstance, every time.